Amen. Amen. How many of you have read the book of Nehemiah after last week? ගිය සතියට පසු ඔබ කී දෙනෙක් නෙහෙමියා පොත කියෙව්වද? All the book. සම්පූර්ණ පොත. Okay, I encourage you. We are going to do a good study on the book of Nehemiah. මම ඔබව ධෛර්යමත් කරනවා අපි මේ නෙහෙමියා පොත තුලින් හොඳ පාඩමක් අපි දිගටම කරන්න යනවා. I chose a book that is not well known, so study to understand the story. එනිසා මම තෝරගත්තා මේ පොත බොහෝ කෙනෙක් මේ පොත හොඳටම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ පොත මම තෝරගත්තා ඒක ඉගෙන ගන්න පිණිස දැනගන්න පිණිස. And remember the way we look at the book. අපි මේ වචනේ පොත දේශ බලන ආකාරය It is let us build for God. එනිසා ඔබ මේ වෙලාවේ කියවෙන වෙලාව ඉඩ හරින්න උන්වහන්සේ තුල ගොඩ නගන පිණිස. The book of Nehemiah is a book of building. මේ නෙහෙමියා පොත ගොඩ නැගීම සම්බන්ධව තිබෙනා පොත. Last week we saw what God looks in the person he wants to use for his glory. අපි ගිය සතියේ බැලුවා උන්වහන්සේගේ මහිමේ උදෙසා දෙවියන් වහන්සේ බලන මිනිසයා කොයි ආකාර මිනිසෙක්ද කියලා අපි පසුගිය සතියේ බැලුවා. God wants people to do his work, his service. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි මිනිසයාන් උන්වහන්සේගේ වැඩේ නැත්නම් උන්වහන්සේගේ සේවය කටයුත්ත කරන පිණිස පුද්ගලයන් උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි. And if you want to be used by the Lord, ඔබට අවශ්‍ය නම් උන්වහන්සේ තුල ඔබ පාවිච්චි වෙනු ලබන්නට you must have a burden in your heart for the work of God. දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේ සම්බන්ධව ඔබගේ හදවතේ ඔබට බරක් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. You need to pray. ඔබට අවශ්‍යයි ගැන යාඥා කරන්නට. And you need to be available to be used by the Lord. එනිසා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ පාවිච්චි වන පිණිස නිතරම ඔබේ සදා සූදානම සිටිය යුතුයි. Please open your Bible at the book of Nehemiah chapter 1. නපින ඔබ පෙරලන්ට නෙහෙමියා පළවෙනි පරිච්ඡේදයට. Nehemiah 1. නෙහෙමියා පළවෙනි පරිච්ඡේදය. We have studied last week verses 1 until 4. අපි පසුගිය සතියේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට හතරවෙනි පදයේ දක්වා බැලුවා. We are going to study verses 5 to 11 today. අද දවසේ 5 වෙනි පදයේ සිට 11 වෙනි පදයේ දක්වා අපි බලන්න යනවා. But it's better to start from verse 1 and go until 11. එනිසා ඒක ඉතා හොඳයි අද දවසේත් අපි පළවෙනි පදයෙන් ආරම්භ කරලා 11 වෙනි පදයේ දක්වා නැවත යෑම. Just to remind ourselves. අපේ මතකයෙන් නැවත මතක් කරන පිණිස. I read it in English first. දේවගතිතුමා පළමු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියවයි. The words of Nehemiah, son of Hakaliah. In the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile, and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province
are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Let us read it in Sinhalese and then we continue. නෙහෙමියා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට හකලියාගේ පුත්‍රෝ නෙහෙමියාගේ කතා වස්තුවයි 20 වෙනි අවුරුද්දේ කිස්ලෙව් මාසයේ ශූෂන් මාලිගාවේ මා සිටි කල මාගේ සහෝදරයන්ගෙන් එක්කෙනෙකු හනානිද ඔහු සමග තවත් මිනිස්යෝද යුදයෙන් ආවෝය. එවිට වාල්කමෙන් ගැලවූ ඉතුරුන යුදෙවරුන් ගැනද යෙරුසලම ගැනද ඔවුන්ගෙන් විචාලමි. ඔහු කතා කොට වාල්කමෙන් ඉතුරු වී ඒ රටේ සිටිනෝ මහත් විපත්තියනුත් නින්දාවෙනුත් පෙළති. යෙරුසලමේ පවුරු කඩා දමා තිබේ. ඒකේ දොරවල් ගින්නෙන් දවා තිබේ යයි මට කිව්වෝය. මම ඒ වචන ඇසූ කල හිඳගෙන අඬා කීප දවසක් වැළපී නිරාහාරව සිට ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ මෙසේ යාඥා කළමි. Amen. Then I continue from verse 5 that we are going to study today. දැන් අපි පස්වෙනි පදයේ සිට අද දවස් ඉගෙන ගැනීම සඳහා දිගටම කියවමු. Then I said, O Lord, God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and obey his commands, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. We have acted very wickedly towards you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. Remember the instruction you gave your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the furthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. They are your servants and your people, whom you redeemed by your great strength and your mighty hand. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. පස්වෙනි පදයේ සිට අහෝ ස්වර්ගයේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරමින් ඔබගේ ආඥා ආරක්ෂා කරන්නන්ට ගිවිසුමත් කරුණාවත් පවත්වන්නා වූ මහත් වූ භයානක වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ මෙහෙකරු ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් උදෙසා ඔබගේ මෙහෙකරුවා වූ මා විසින් දැනට රැය දවල් ඔබ ඉදිරියේ ඔප්පු කරන යාඥාවද ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් අප විසින් ඔබට විරුද්ධව කළ පව් කියා දීමද අසන පිණිස ඔබගේ කන යොමා ඔබගේ ඇස් ඇරී තිබේවයි ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. එසේ මමත් මාගේ පිය වංශයත් පව් කළමුව. අපි ඔබට විරුද්ධ විතා දූෂ්‍ය ලෙස ක්‍රියා කළමුව. ඔබගේ මෙහෙකරුවා වූ මෝසෙස්ට ඔබ ආන කළ ආඥාද පනද්ද විනිශ්චයන්ද රක්ෂා නොකළමුව. අහෝ ඔබගේ මෙහෙකරුවා වූ මෝසෙස්ට ඔබ ආන කළ දෙය සිහි කළ මැනව. එනම් නුඹලා ද්‍රෝහිකම් කළොත් මම නුඹලා ජාතින් අතරේ විසිරවන්නෙමි. ඒත් නුඹලා මා වෙතට හැරී මාගේ ආඥා ආරක්ෂා කරමින් දේවාෂ්ට කොළොත් නුඹලාගේ සමහරේ පන්නා දමනු ලැබ ආසේ කෙලවර සිටියත් මම ඕන් එතනින් රැස් කර මාගේ නාමය පීඨවන්ට මා විසින් තෝරාගත් ස්ථානයට ඕන් ගෙනෙන්නෙමි ඔබ කීසේක. මෝ අනායි ඔබගේ මහත් බලයෙන්ද බලවත් හස්තයෙන්ද ඔබ විසින් මුදාගත් ඔබගේ මෙහෙකරුවන් හා සෙනගත්ය. අහෝ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ මෙහෙකරුවාගේ යාඥාවටත් ඔබගේ නාමයේ කෙරේ බයපක්ෂව සිටීමට ප්‍රියවන ඔබගේ මෙහෙකරුවන්ගේ යාඥාවටත් ඔබගේ කන් යොමා අද ඔබගේ මෙහෙකරුවාට සපනේදී මේ මනුෂ්‍යයා ඉදිරියේ ඌට කරුණාව ලැබෙන්න සැලැස්ව මැනවයි කීමි. මම වනාහි රජුගේ පාත්‍රධාරියාව සිටියෙමි. ආමේන්. Amen. Amen. Nehemiah, when he heard the bad news about Jerusalem, නෙහෙමියා යෙරුසලමේ සිදුවෙනා වූ නරක ප්‍රවෘත්තියේ ආරංචිය ඇසු විගස ඇසු කෙනින්ම
He had a burden in his heart ඔහුගේ to fix the walls of Jerusalem. ඔහුගේ හදවත තුල බරක් ඇති වුණා ඒ කඩා බිඳලා තිබුණා වූ පවුරු ගොඩ නැගන සම්බන්ධව. And although he was about 1,000 kilometers away, ඔහු කිලෝමීටර් දහස් ගණන් දහසකට ඈතක ඔහු සිටිනු ලැබුවා. he started praying for Jerusalem. ඔහු පටන් ගත්තා යෙරුසලම ගැන පළමු කොට යාඥාවෙන්. He prayed for the people of God. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ වෙනුවෙන් ඔහු යාඥා කළා. And he did not pray just a short prayer, ඔහු නිකන් සුළු සාමාන්‍ය යාඥාවක් නෙවෙයි කරනු ලැබුවේ. but he prayed, he cried, he fasted. නමුත් ඔහු යාඥා කරා ඔහු කඳුළු හැඬුවා ඒ වගේම ඔහු නිරාහාරව සිටිනු ලැබුවා. And he was praying for about 4 months. ඔහු යාඥා කරමින් සිටියා මාස 4ක් වැනි කාලයක්. Because he knew he had to depend on God if the work was going to be done. මක් නිසාද ඔහුට සිද්ධ වුණා ඔහුට දෙවියන් වහන්සේ මත රැඳිලා සිටින්න උන්වහන්සේ ඒ වැඩය සිදු කරන පිණිස. As Nehemiah is coming before the Lord in prayer, යාඥාවෙන් නෙහෙමියා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණෙන වෙලාවේදී he gives us an example how to pray when we have a burden for God. ඔහු උදාහරණයක් දෙනු ලැබුවා අපිට දෙවියන් වහන්සේ තුළ මේ වගේ බරක් තිබෙන වෙලාවට අපි කොහොමද යාඥා කරනු ලබන්නේ කියන දේ ගැන. And also he gives us an example when we pray for anything, how to pray. ඒ වගේම ඔහු අපිට උදාහරණයක් දෙනු ලැබුවා අපි යාඥා කරන වෙලාවේදී ඕනම දෙයක් සම්බන්ධව කොහොමද අපි යාඥා කරන්නේද කියන දේ ගැන උදාහරණයක් ඔහු දෙනු ලැබුවා. He was a man that depended on God. ඔහු දෙවියන් වහන්සේ මත රඳා සිටියා වූ පුද්ගලයෙක්ව සිටියා මිනිසෙක්ව සිටියා. He was committed in praying. ඔහු යාඥාවෙන් ඔහු යටහත් වුණා යටහත් කළා. And the secret of his success was prayer. ඔහුගේ ජයග්‍රහණය සඵලත්වයේ රහස නම් ඔහුගේ යාඥාවයි. In the book of Nehemiah, මේ නෙහෙමියා පොත we can find more than 10 prayers. අපිට දකින්න පුළුවන් යාඥාවන් 10කටත් වඩා අධික සංඛ්‍යාවක්. Because Nehemiah was a man of prayer. මක් නිසාද මේ නෙහෙමියා යාඥාවේ මිනිසෙක්ව සිටියා. So in this chapter 1 we see the first prayer. ඒ නිසා මේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය තුල අපි පළමු යාඥාව දකිනවා. And that prayer was at Susa in Persia. මේ යාඥාව පර්ෂියාවේ තිබෙන ශූෂන් ප්‍රදේශයේ ඉඳලා ඒ මාලිගාවේ සිට කරනු ලබන්නා යාඥාව. And the book ends at the last chapter with prayer again. මේ පරිච්ඡේදයේ අවසානයේ තියෙනවා නැවතත් මේ පොතේ අවසානයේ යාඥාව. And that prayer was in Jerusalem. ඒ යාඥාව යෙරුසලමේ සිට කරනු ලැබුවා වූ යාඥාව. And we can find prayers when Nehemiah had burden for God. අපිට පුළුවන් මේ යාඥාව තුල සොයා ගන්න දෙවියන් වහන්සේ තුල බරක් ඕට තිබුණු බවට ඔහුගේ යාඥාව තුල Prayers of joy. ඒක ප්‍රීතියේ යාඥාවක් වුණා. Prayers when Nehemiah was asking for protection. දෙවියන් වහන්සේ තුල මේ යාඥාව තුලින් උන්වහන්සේගේ රැකවරණය ඉල්ලුම් කරනු ලැබුවා. Prayers to show to God that he depended on God. මේ ඔහුගේ යාඥාව වුණා ඔහු පෙන්වනු ලැබුවා උන්වහන්සේ මත රැඳී සිටීමේ යාඥාවක් බවට. Prayers of committing himself to God. ඔහුගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේට යටත් කර දීමේ යාඥාවක්ව තිබුණා. So we can learn from these prayers of ඒ නිසා මේ නෙහෙමියාගේ යාඥාව තුලින් අපිට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න ලබන්න. And we can learn to pray the way God wants us to pray. එවිට අපිට පුළුවන් යාඥා කරන්න දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය ආකාරයට අපිට යාඥා කරනු ලබන්න. Because prayer is a communication of our heart to God. මක් නිසාද මේක අපේ දෙවියන් යාඥාව නම් දෙවියන් වහන්සේ අප අතර තිබෙනා වූ සම්බන්ධකමක් ඒකත්වයක් වෙන්න යනවා උන්වහන්සේ තුල. So let us see this example of prayer and let us use it and let us pray the same way. ඒ නිසා ඔබ දකින්න බලන්න මේ යාඥාව මේ යාඥා කරන ආකාරය ඊට පස්සේ ඒක අපේ ජීවිතේ යොදවන පිණිස. Amen. Let us go into verses 5 and the first part of verse 6. අපි යමු පස්වෙනි පදයේ 6 වෙනි පදයේ මුල දක්වා. පස්වෙනි පදය 6 වෙනි පදයේ මුල දක්වා. Then I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and obey his commands, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel.
අහෝ ස්වර්ගයේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරමින් ඔබගේ ආඥා ආරක්ෂා කරන්නන්ට ගිවිසුමත් කරුණාවත් පවත්වන්නා මහත් වූ භයානක වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ මෙහෙකරු ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් දෙසා ඔබගේ මෙහෙකරුවා මා විසින් දැනට රෑ දවල් ඔබ ඉදිරියේ ඔප්පු කරන යාඥාවද ඊශ්‍රායල් Okay? Yes, all right. We are going to see it slowly because I want you to understand and apply it in your life. එනිසා ඔබ අපි නිමාඩුව මේක බලන්න යනවා මක් නිසාද ඊට පස්සේ ඒක ඔබගේ ජීවිතයට සංසන්දනය කරන පිණිස. How is Nehemiah starting his prayer? ඔය නෙහෙමියා කොහොමද ඔහුගේ යාඥාව ආරම්භ කරනු ලැබුවේ? He starts by praising the Lord. ඔහු ආරම්භ කරා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින්. He says, Lord, you are great. Lord, you are majestic. දෙවියන් වහන්සේ පැවසුවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ උතුම් ඔබ වහන්සේ අනංකාර දෙවියන් වහන්සේ කියලා ඔහු පවසනු ලැබුවා පළමුව. You are a God who is faithful. ඔබ විශ්වාසනීය දෙවියන් වහන්සේ. You keep your covenant. ඔබගේ ගිවිසුම ඔබ ආරක්ෂා තබන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. You are in control. ඔබ ඒවා පාලනය කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. You are a God who hears. ඔබ ආඥාවන් අසන දෙවියන් වහන්සේ. So he praises God of who God is. ඒ නිසා ඔහු පළමුව දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරා. උන්වහන්සේ කොයි වගේ දෙවි කෙනෙක්ද කියන එක ප්‍රකාශ කරා. He starts with praising. ඔහු පටන් ගන්න ලැබුවා ප්‍රශංසාව තුලින්. Now, just think. දැන් ඔබ හිතන්න. Nehemiah, he hears the bad news. දැන් නෙහෙමියා පළමුව අසනු ලැබුවා ඒ අයහපත් නරක ආරංචිය. He is discouraged. ඔහු අධෛර්යමත් වුණා. He is concerned about the situation in Jerusalem. ඔහු ඒ සිතුනේ විවිධ ආකාරයේ සිතනු ලැබුවා ඒ තිබුණා වූ සත්‍ය ස්ථානයේ තිබුණා වූ ස්වභාවයේ තත්වය ගැන. He has thoughts and fears of what will happen. දැන් ඔහුට විවිධ සිතුවිලි ආව විවිධ බය උතුල ඇති වුණා මොකද සිදුවෙන්න යනු ලබන්නේ කියලා. But instead of starting unloading his problems to the Lord, ඒ නිසා මේ දේවල් කිසිම දේවල් මේ ඔහුගේ ජීවිතේ පුරවනු ලැබමින් සිටීදී ස්වාමීන් වහන්සේ තුලට යන්න ප්‍රථම he starts by praising the Lord. දැන් ඔහු මේ ආරම්භ කරපු වෙලාවේ ඔහු පටන් ගන්නු ලැබුවා ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින්. When we have a problem, දැන් අපිට යම් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන වෙලාවේදී usually we run to the Lord and we say, Lord, I have this problem, help me. අපි සුපුරුදු ලෙස ඉක්මනට යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලට ස්වාමීනි මට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා කියලා අපි පළමු කොට කියනවා. But we must learn, no matter what is the situation, start with praising the Lord. දැන් අපි ඉගෙන ගත යුතුයි මොන ප්‍රශ්නේ තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි පළමු කොට දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීමෙන් ආරම්භ කරන්න ඕන. Praise the Lord. වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීම. You have many reasons to praise the Lord. ඔබට තියෙන බොහෝ කාරණා වහන්සේව ප්‍රශංසා කරනු ලබන පිණිස. He is great, he is powerful, he is almighty. වහන්සේ බලවන්තයි, වහන්සේ සර්ව බලධාරී, වහන්සේ අනර්ග දෙවියන් වහන්සේ. He loves you. වහන්සේට ප්‍රේම කරනු ලබනවා. He has sent Jesus on the cross to die in order to save you. ඔබ ගැලවීමට පමුණවන පිණිස ගැලවීමට ගෙනෙන පිණිස උන්වහන්සේවනු ලැබුවා. උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේව කුරුසිය මත පූජා වනු ලබන පිණිස. That is praise. ඒක ප්‍රශංසාව. Praise the Lord of what he is and what he does. ඔබ උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. උන්වහන්සේ කළේ කුමක්ද? ඒ වගේම උන්වහන්සේ කොයි වගේ දෙවි කෙනෙක්ද කියන දේ තුල. When you start praying, උන්වහන්සේ ඔබ යාඥා කරමින් ආරම්භ කරන වෙලාවේදී before doing anything, ඔබ කිසි දෙයක් කරන්න ප්‍රථම remember, praise the Lord. ඔබ මතක තියාගන්න උන්වහන්සේගේ නාමය ප්‍රශංසා කරන්න. Praise the Lord. උන්වහන්සේගේ නාමය ප්‍රශංසා කරන්න. Praising the Lord takes the fears and the doubts away from you. එනිසා ඔබ පළමු උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් ඔබට තිබෙන බය විවිධ සැකයන් ඒවා අහක් කරනු ලබන්න උන්වහන්සේ තුල. When you start praying, ඔබ යාඥාවෙන් ආරම්භ කරන වෙලාවේදී whether in your room and you are alone, සමහර විට ඔබගේ කාමරය තුල ඔබ තනිව වෙන්න පුළුවන්. or you are with others in the church or elsewhere, නැත්නම් ඔබ සභාවේ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන ස්ථානයක වෙන්න පුළුවන්. you start keeping your eyes on Jesus ඔබ පටන් ගන්න ඔබගේ දෙනෙත් යේසුස් වහන්සේ වෙතට පළමු කොට යොමු කරන්න. and praise him. ඒ තුලින් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනු ලබන්න. You can ask me how to praise the Lord. ඔබට පුළුවන් අහන්න කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න කියලා. Praise him in your own words. ඔබගේම වචන වලින් ඔබ උන්වහන්සේව ප්‍රශංසා කරන්න. Whatever is in your heart,
give praise to God. ඔබගේ හදවතේ අභ්‍යන්තරේ තියෙන්නේ මොනවද? ඒ වචන උන්වහන්සේව ප්‍රශංසා කරනු පිණිස ඔබ දෙනු ලබන්නට. You can praise Him singing a hymn or a song. ඔබට පුළුවන් උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්න ගීතිකා ගායනා කරමින් මේ විවිධ ආකාර තුලින්. Or you can take the word of God and read the psalm or another part. නැත්නම් ඔබට පුළුවන් දේව වචනේ අරගෙන ගීතාවලිය නැත්නම් වෙන පොත් අරගෙන That speaks about God. ඒක කතා කරන ලබන උන්වහන්සේ ගැන. And as you read, think and meditate on what you have read. එනිසා ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවන වෙලාවේදී ඒක මෙනෙහි කරන්න දෙවියන් වහන්සේ කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියන එක. Start by praising the Lord. එනිසා ඔබ ආරම්භ කරන්න උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින්. Studying this prayer of Nehemiah, it gives us the example how we can pray. එනිසා මේ නෙහෙමියාගේ යාඥාව අපි ඉගෙන ගනිමින් සිටින වෙලාවේදී අපිට උදාහරණයක් දෙනු ලබනවා අපි කොහොමද යාඥා කරනු ලබන්නේ කියලා. And we must learn to pray the way God wants us to pray. එනිසා අපි උන්වහන්සේට යාඥා කළ යුතුයි උන්වහන්සේට අවශ්‍ය ආකාරයෙන්. So start with praises. එනිසා ඔබ පළමු ආරම්භ කරන්නට ප්‍රශංසාව තුලින්. Amen. I want to see another thing in verse 6 when we started reading. මට අවශ්‍යයි ඔබට තව දෙයක් ඔබට පෙන්වන්නට අපි 6 වෙනි පදේ කියවුවා කොටස තුල. Let us read the first part again. අපි නැවත 6 මුල් කොටස කියවමු. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. ඔබගේ මෙහෙකරුවෝ ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් උදෙසා ඔබගේ මෙහෙකරුවෝ මා විසින් දැනට රෑ දවල් ඔබ ඉදිරියේ ඔප්පු කරන යාඥාවන්. He prayed day and night. ඔබ යාඥා කරා උදේ සහ රාත්‍රියේ. That means when you pray, you must persevere, you must insist in praying. ඒ නිසා ඔබ යාඥා කරන වෙලාවේදී ඒ යාඥාව තුළ ඔබ ස්ථීරව ඔබ රැඳිලා තිබිය සිටිය යුතුයි. And he was praying day and night until the answer was going to come. ඒ උත්තරේ පැමිණෙන තුරු උදේ රාත්‍රිය ඔබගේ යාඥාව දිගටම ඔබ සිදු කරමින් සිටියා. And we know that the answer came 4 months later. අපි දන්නවා දැන් ඔහුගේ උත්තරේ පැමිණියේ මාස 4කට පස්සේ කියන දේ. Usually when we pray for one thing, 1 time, 2 times, 3 times, and then we stop. සුපුරුදු ලෙස අපි යාඥා කරන වෙලාවදී යම් කාරණයක් ගැන එක වතාවක් දෙවතාවක් තුන් වතාවක් ඊට පස්සේ අපි නතර කරලා දානවා. If we want to have answers, we must insist in prayer. ඒ අපිට අවශ්‍ය නම් මේ අපගේ යාඥාවට පිළිතුර අපි දිගට මේ තුල ස්ථීරව පැවතී සිටිය යුතුයි. Jesus says we must always pray and never give up. දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ පැවසුවා අපි නිතරම යාඥා කළ යුතුයි අත නොහැර. Amen. If you have a true burden in your heart for something or someone, යම් කෙනෙක් ගැන නැත්නම් යම් දෙයක් ගැන සැබෑ වූ බරක් නැත්නම් දැවීමක් ඔබගේ හදවතේ උන්වහන්සේ තුල තිබෙනවා නම් maybe you pray for your family, for your children. සමහරක් විට ඔබගේ පවුල ගැන නැත්නම් ඔබගේ දරුවා ගැන ඔබ යාඥා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. Maybe you pray for your church or for your village. නැත්නම් ඔබගේ සභාව ගැන නැත්නම් ඔබගේ ගම් ප්‍රදේශය ගැන. If you have a true burden, ඔබ තුල සැබෑ බරක් උන්වහන්සේ තුල තිබෙනවා නම් you don't just pray one time and pray tomorrow and the day after and then you forget about you. ඔබ ඒ වගේ දෙයක් ඔබට තිබෙනවා ඔබ දවස් දෙකක් තුනක් කරලා ඔබ අතහරින කෙනෙක් නෙවෙයි. But you pray and insist until you have answers. ඔබගේ පිළිතුර ඔබට පැමිණෙන තුරුම ඔබගේ යාඥාව ඔබ ස්ථීරව ඔබ පැවතිය යුතු වෙනවා. When you come to pray for something, you must have the attitude that God is going to answer. ඔබ ඔබගේ යාඥාවට උන්වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණෙන වෙලාවේදී ඔබ තුල ආකල්පයක් ස්ථීරත්වයක් තියෙන්න ඕන මගේ යාඥාවට උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්න යනවා කියන දේ ගැන. Amen. And expect the answer. ඒ උත්තරය ඔබ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඕන අනිවාර්යෙන් උන්වහන්සේ තුල. Prayer is not just a nice words. You must expect answers. ඒ යාඥාව නිකම් අලංකාර වචන පමණක් නොවේ. ඒක උන්වහන්සේ තුල බලාපොරොත්තුවක් ඇති යාඥාවක් විය යුතුයි. And many times we have to pray for long time. බොහෝ අවස්ථාවල ඔබට සිද්ධ වෙනවා දීර්ඝ කාලයක් ඔබගේ යාඥාව දිගටම කරන්නට. If we have a burden for that, නමුත් ඔබට තිබෙනවා නම් ඒ ගැන බරක් ඔබගේ හදවතේ we will not give up. අපි කවදාවත් අත්හරිනු ලබන්නේ නැහැ ඒ දේ. And God is pleased when He sees that. මේ දේ අපි කරන වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන ප්‍රසන්න වෙනු ලබන්නට යනවා.
So he was praying day and night. එනිසා ඔහු යාඥා කරමින් සිටියා නෙහෙමියා උදේ සහ රාත්‍රියේ. Amen. Amen. Also notice he was not praying for himself. ඔහුගේ ජීවිතය ගැන කාරණා ගැන නෙවෙයි ඔහු යාඥා කරනු ලැබුවේ. He was praying for his people. ඔහු යාඥා කරා ඔහුගේ සෙනඟ ගැන. He was praying for others. ඔහු යාඥා කරා අනිත් අය ගැන. You must also pray for others. ඒ වගේම ඔබත් අන් අය ගැන යාඥා කළ යුතුයි. This is what we call intercession. Matehatkam. මේක තමයි ඔබගේ ජීවිතය ඔබ උන්වහන්සේ තුල දරන මැදහත්කාරකම. And God is expecting you to pray for others. එනිසා දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙ සිටින ඔබ තුලින් අන් අය වෙනුවෙන් ඔබ යාඥා කිරීම. To pray for your sister and your brother here in the church. මේ සභාවේ සිටින ඔබ සහෝදරයා සහෝදරිය ගැන වෙනුවෙන් යාඥා කිරීම. God is expecting you to pray for me. දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙ සිටින ඔබ දේවදාසිය ගැන යාඥා කිරීම. My wife. ඒ වගේම මගේ භාර්යාව ගැන. God is expecting you to pray for your town and your village. ඒ වගේම උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු ඔබගේ නගරේ නැත්නම් ඔබගේ ග්‍රාම ගැන උන්වහන්සේට යාඥා කිරීම. God is expecting you to pray for Sri Lanka and Cyprus. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා දේශය වගේම සයිප්‍රස් දේශය ගැන යාඥා කිරීම උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. Don't just pray around yourself. ඔබේ ජීවිතේ ඔබ වටා තිබෙන දේවල් ගැන විතරක් ඔබ යාඥා කරන්න එපා. God is pleased when you do matehatkam. ඔබ මැදහත්කාරකම් දරන වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ ගැන ප්‍රසන්න වෙනු ලබන්න යනවා. Amen. Amen. So insist in prayer and pray for others. ඒ නිසා ඔබ යාඥාව තුළ ස්ථීරව සිටීමේ ඔබ අන් අය ගැන යාඥා කරනු ලබන්න. Amen. So we start the prayer with praising the Lord. දැන් අපි අපේ යාඥාව ආරම්භ කරා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින්. Let's go to the second part of verse 6 and verse 7. අපි යමු 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 6 වෙනි පදයේ දෙවෙනි කොටස සහ 7 වෙනි පදයට. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. We have acted very wickedly towards you. We have not obeyed the commands, the decrees and laws you gave your servant Moses. ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ෝ අප විසින් ඔබට විරුද්ධව කළ පව් කියා දීමද අසන පිණිස ඔබගේ කන යොමා ඔබගේ ඇස්ද ඇරී තිබේවයි ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. එසේය මමත් මාගේ පිය වංශයත් පව් කළමුව. අපි ඔබට විරුද්ධ විතා දූෂ්‍ය ලෙස ක්‍රියා කළමුව. ඔබගේ මෙහෙකරුවා වූ මෝසෙස්ට ඔබ අණ කළ ආඥාද පනත්ද විනිශ්චයන්ද රක්ෂා නොකළමුව. Amen. This is the part that most of us don't like when we pray. අපි යාඥා කරන වෙලාවේදී අපි බොහෝ දෙනෙක් අකමැතිම කොටස තමයි මේ කොටස. Nehemiah first praised the Lord. පළමු කොට නේමියා උන්වහන්සේගේ නාමය ප්‍රශංසාවට පත් කරා. And now he repents before the Lord. දැන් ඔහු දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරි අභිමුඛයේ පසුතැවිල්ලට ඔහු පමුණවනවා. He confesses the sins of his people. ඔහු ප්‍රකාශ කරන ඔහුගේ ජාතියේ පව් ගැන. The sins of his fathers. ඔහුගේ පියාණන්ගේ ප්‍රිය වංශවල පව් ගැන. But he confesses his own sins. ඒ වගේම ඔහුගේම පෞද්ගලිකයේ පාප ගැනත් ඔහු ප්‍රකාශ කරනු ලබනවා. And he asks forgiveness from the Lord. උන්වහන්සේ ඔහු මේ වෙලාවේ අසනු ලබනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සමාව. That is the attitude of a repentant heart. මේක තමයි පසුතැවිලි වෙන්නා වූ හදවතක් තුල තිබෙන්නා වූ ආකල්පයව තිබෙන්නේ. If we don't have a clean heart, our prayers will not be answered. අපගේ උන්වහන්සේ තුල යාඥා කරන වෙලාවේදී අප තුල පවිත්‍ර හදවතක් නැතිනම් අපගේ යාඥාවට පිළිතුරු නොලැබෙන්න යනවා. When you repent and you ask forgiveness from the Lord, then the answer to your prayers will come. ඔබ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවිලි වෙන වෙලාවේදී උන්වහන්සේ ඉදිරියේ සමාව ඉල්ලන වෙලාවේදී උන්වහන්සේගෙන් ඔබගේ යාඥාවට පිළිතුර පැමිණෙන්න යනවා. Repentance is putting right your heart with God. මේ පශ්චාත්තාපය ඔබගේ හදවත නිවැරදි ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ කරන්න යනවා. Amen. Repentance is putting right your heart with God. ඔබ පසුතැවිලි වීම තුළින් ඒ නිවැරදි ඔබගේ හදවත උන්වහන්සේ සමග ඔබ සම්බන්ධ කරනු ලබන්න යනවා. Amen. Now look how Nehemiah is repenting.
දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ නෙහෙමියා පසුතැවිලි වුණේ කියලා. The people of Israel, that is the people of God in the Old Testament, මේ ඊශ්‍රායල් සෙනඟ පරණ ගිවිසුම තුල දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟව සිටියා. they were suffering ඔවුන් විවිධ දේවල් වලින් පෙළමින් පීඩණයට පත් වෙලා සිටියා. because of the sins they have done 200 years before. මක් නිසාද වසර 2000කට 200 years. වසර 200කට ප්‍රථම කලාවේ පාප කරන කොටගෙන ඔවුන් මේ පිළීමට ලක් වෙනු ලැබුවා. That is why Nehemiah is saying, forgive the people of Israel. ඒ නිසායි මේ නෙහෙමියා පවසනු ලබන්නේ ස්වාමිනී ඊශ්‍රායල් සෙනඟගේ පාප ගැන ඔබ වහන්සේ කමා කළ මැනව කියලා. Because it was not his fault that the nation was suffering. මේ මක් නිසාද ඒක ඔහුගේ වරදක් නොමේ ඔහුගේ ජාතිය පිළීම. But he didn't say, yes, it's their fault. Forgive them, Lord. නමුත් ඔහු පැවසුවේ නැහැ ඔව් ඒක එයාලගේ පාපයක් ඔවුන්ට සමාව දෙන්න කියලා. But he said, yes, my family and I have also sinned. ඒ නිසා ඔහු පැවසුවා ඔව් ස්වාමිනී මගේ පවුල මගේ පිය වහන්සේ අපි හැමෝම පව් කළා කියලා ඔහු පවසනු ලැබුවා. So although it was not his fault that the nation was suffering, ඔහුගේ ඒ ජාතිය පිළීමේ කාරණේ නෙහෙමියාගේ ප්‍රශ්නේ නෙහෙමියාගේ වරදක් නොවුණු ලැබුණත් he uses the word we have sinned against. ඔහු මේ ස්ථානයේ පාවිච්චි කළා අපි ඔබට විරුද්ධව පව් කළා කියලා. And he said, my father and me have sinned against you. මගේ පියාණ පිය වංශය වගේම මම පව් කළා කියලා ඔහු පැවසුවා. That means that he humbled himself before the Lord. මේකේ අර්ථය නම් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ඔහුගේ ජීවිතය ඔහු යටහත් කරනු ලැබුවා. He confessed his own sins. ඔහු ප්‍රකාශ කරා පාපෝච්චාරණය කරා ඔහුගේම පාප ගැන. And look, he did not try to find any excuse before the Lord. ඔබ බලන්න ඔහු කිසිම නිදහසට කාරණයක් ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ සොයනු ලැබුවේ නැහැ. Because I know when we go to confess our sins before the Lord, මම මොකද මම දන්නවා අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අපේ අපි පාපෝච්චාරණය කරන්න යන වෙලාවේදී most of the times we try to find some excuses. බොහෝ අවස්ථාවල අපි උත්සාහ දරනවා අපි නිදහසට කාරණා කියනු ලබන්න. We say, Lord, forgive me that I did that, or because I said that. ස්වාමිනී මට සමාව වෙන්න මම අරක කරා මේ දේ පවසනු ලැබුවා. And then we add, but you know, Lord, I was in difficult position. It was like this and like that. දැන් අපි එකතු කරනු ලබනවා එකට නමුත් මට මේ වගේ හේතුවක් තිබුණා ඒ නිසයි කරේ මේ වගේ දෙයක් තිබුණා ඒ නිසයි කරේ කියන එක නිදහසට කාරණා මතු කරනවා. When you confess your sins to the Lord, ඔබ ඔබගේ පාප උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පාපෝච්චාරණය කරන වෙලාවේදී you say your sin straight, ඔබ ඔබගේ පාපය ඔබ කෙලෙ නිර්භීතව පවසන්න. and you don't put any namuts after your sin. ඔබගේ පාපයට පස්සේ ඔබ නමුත් කියන පදේ ඔබ එකතු කරන්න යන්න එපා. There is no but. ඒකේ කිසිම නමුත් කියන පදයක් ඒ ස්ථානයේ නැහැ. But you say, yes, Lord, I have sinned and I have done that. ඔබ කියන්ට ඔව් ස්වාමිනී මම මේ පාපේ කළා ඒ දේ කරා කියලා ඔබ පවසන ස්ථීරව. Full stop. එතනින් ඔබ නවත්වනු ලබන්න. Be honest with the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ අවංක වෙන්න. God knows everything we have done. අපි කරපු හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. We cannot hide. අපිට කිසි දෙයක් සඟවන්න බෑ. But just be honest, admit your sin and say, Lord, forgive me. ඒ නිසා ඔබගේ පාපයට ඔබ පාපයට ඔබ ස්ථානෙට එන වෙලාවේදී ඔබ අවංකව කියන්ට ඔව් මම ඒ දේ කරා කියලා. And when you are forgiven, you stand righteous before the Lord. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල සමාව ලබලා ඔබ ධර්මිෂ්ඨයන් ඉදිරියේ ඔබ සිට ගන්න වෙලාවේදී And the prayer of a righteous man has great power. ඒ මක් නිසාද ධර්මිෂ්ඨේ කරන යාඥාවන් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ බලවත් අනර්ගව තිබෙනු ලබන්න යනවා. Amen. Then your prayers will have power. ඒ විට ඔබගේ යාඥාවේ බලයක් තියනු ලබාවි උන්වහන්සේ තුල. So repentance goes before we expect answer from our prayer. අපි උන්වහන්සේ තුල අපේ යාඥාවට පිළිතුරු ලබන්න යන්න ප්‍රථම ඒ නිසා ඔබේ ජීවිතය ඔබ පසුතැවිල්ල තියාගනු ලබන්න. Because if there is sin and iniquity in us, our prayers will not be heard. මක් නිසාද අපි උන්වහන්සේ තුල අපේ ජීවිත අභ්‍යන්තරේ යම් පාපයක් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ උන්වහන්සේට විරුද්ධ යමක් තියනු ලබනවා නම් අපේ යාඥාවට අපි පිළිතුරු ලබන්න යන්නේ නැහැ. So let us check our hearts. ඒ නිසා අපි ධාරිමු අපේ හදවත් පරීක්ෂා කරන්න. As a church, we have sins.
අපි සභාවක් වශයෙන් අපි පව් කළා උන්වහන්සේට. As individual persons, we have sins. අපි පෞද්ගලික තනි පුද්ගලයා වශයෙන් උන්වහන්සේට විරුද්ධව අපි පව් කරනු ලැබුවා. As a nation, අපි ජාතියක් වශයෙන් we have sins. අපි පව් කරනු ලැබුවා. It is your and my responsibility ඒක ඔබේ සහ මගේ වගකීම. to repent for my sins, පසුතැවිලි වීම මගේ පාපය ගැන, repent for the sins of the church, සභාවේ පාපය ගැන පසුතැවිලි වීම, repent for the sins of the nation. ජාතියේ පාපය ගැන පශ්චාත්තාප වීම. If we want God to hear our prayers and have mercy on us. අපිට අවශ්‍ය නම් අපේ යාඥාව දෙවියන් වහන්සේ අසනු ලබන්නට, ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය අප වෙත නිකුත් වෙන්න. So repentance and confession is needed when you pray. ඒ නිසා ඔබ යාඥා කරන වෙලාවේදී ඔබගේ පාපෝච්චාරණය කිරීම ඒක අවශ්‍යම දෙයක්ව තිබෙන්න යනවා. Especially before you do something for God. දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඔබ යමක් කරන්න ප්‍රථම විශේෂයෙන්ම. Because many of us want to serve the Lord. අපි මක් නිසාද අපි බොහෝ අයට අවශ්‍යයි උන්වහන්සේ තුළ සේවය කරනු ලබන්නට. But we don't care to have a strong foundation. නමුත් අපි සලකනු ලබන එච්චර ගණන් ගන්නු ලබන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ තුළ ශක්තිමත් අත්විවරමක් උන්වහන්සේ තුළ තබා ගන්නට. Based on a clean heart. අපි උන්වහන්සේ තුළ පවිත්‍ර හදවත තබාගෙන. So we run serving the Lord. අපි ඒ නිසා ඊට ඉක්මන් වෙනවා දුවනවා සේවය කරන්න උන්වහන්සේට. When trouble comes and we are shaken. අපි විවිධ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා අපි සොලවනු ලබන වෙලාවේදී If we don't repent and have a strong foundation, we fall down. අපි We will collapse. ස්ථීර අත්විවරමක් මත රැඳිලා නැතිනම් අපි වැටෙන්න යනවා. අපි නැති වෙන්න යනවා. So when you pray, praise the Lord first. ඒ නිසා ඔබ යාඥා කරන වෙලාවේ ප්‍රථම උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න. Confess your sins and repent before the Lord. ඔබගේ පාප ගැන ඔබ පාපෝච්චාරණය කරලා ඒ වගේම උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවිලි ඉල්ල ගන්නට. And you can tell me, when am I going to ask for my needs? You can tell me, when am I going to ask for my needs? දැන් ඔබට කියන්න පුළුවන් මම කොහොමද මගේ යාඥාවට මම උත්තර ලබන්න යන අවශ්‍යතාවයන් සපුරගන්නේ කියලා. Wait. ඔබ නිහඬ වේ ඔබ මිනිත්තුවක් සිටින්න. Let us learn. අපි ඉගෙන ගනිමු කොහොමද කියලා. Let's go to verses 8 to 10. අපි යමු 8 සහ 10 වෙනි පදවලට. Remember the instruction you gave your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the furthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. They are your servants and your people, whom you redeemed by your great strength and your mighty hand. අහෝ ඔබගේ මෙහෙකරුවා මෝසෙස්ට වාන කළ දේ සිහි කළ මැනව. එනම් නුඹලා ද්‍රෝහිකම් කළොත් මම නුඹලා ජාතීන් අතරේ විසුරවන්නෙමි. එහෙත් නුඹලා මා වෙතට හැරි මාගේ ආඥා ආරක්ෂා කරමින් ඒවා ඉෂ්ට කළොත් නුඹලාගේ සමහරේ පන්නා දමනු ලැබ. ආසේ කෙලවර සිටියත් මම ඔවුන් එතනින් රැස් කර මාගේ නාමය පිහිටවන්ට මා විසින් තෝරාගත් ස්ථානයට ඔවුන් ගෙනෙන්නෙමි ඔබ කීසේක. මෝ වනායි ඔබගේ මහත් බලයෙන්ද බලවත් හස්සෙන්ද ඔබ විසින් මුදාගත් ඔබගේ මෙහෙකරුවන් සෙනගත්ය. He's not speaking about his needs yet. දැන් ඔහු තවමත් ඔහුගේ අවශ්‍යතාවය ගැන කතා කරලා නැහැ. I don't know how it starts, verse 8. But in English it says to God, remember. It's the same. Remember. When was the last time you said to God, remember? ඔබ කවදාවත් සාහන වතාවට පැවසුවේ ස්වාමීනි ඔබ මතක් කළ මැනව කියලා. You know, God has given us many promises. ඔබ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ අපට දීලා තිබෙනවා බොහෝ පොරොන්දු. And here he is reminding God, you said that, remember. එනිසා මේ ස්ථානයේ ඔහු මතක් කරලා දෙනවා උන්වහන්සේට ස්වාමීනි ඔබ මතක් කළ මැනව කියලා. So he is using the word of God to remind God of his promises. එනිසා දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරනවා උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු සිහිපත් කරන පිණිස. Not that God forgets. දැන් දෙවියන් වහන්සේ අමතක කරලා නිසා නෙවෙයි. Because God, whatever he promised, he will do it.
උන්වහන්සේ මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේ මොනෝ කාරණයක් ඔබට පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන් උන්වහන්සේ කරනු ලබනවා. He has promised us that all his promises will be fulfilled. උන්වහන්සේ අපට පොරොන්දු වුණා වූ සියලු උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු උන්වහන්සේ අපට සම්පූර්ණ කරනු ලබනවා. Amen. But we must learn here a lesson. එනිස් නමුත් අපි මේ ස්ථානයේ යම් පාඩමක් ඉගෙන ගත යුතුයි. When we pray, අපි යාඥා කරන වෙලාවේදී we must use and pray the word of God. අපි පාවිච්චි කළ යුතුයි උන්වහන්සේගේ වචනය දෙවියන් වහන්සේ තුල යාඥා කරන වෙලාවේදී. We must pray the promises that God has given us. දෙවියන් වහන්සේ අපට දීලා තිබෙන පුරුදු කරන කොටගෙන අපි යාඥා කළ යුතුයි. Because by praying the word of God, මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් අපි යාඥා කරන වෙලාවේදී you pray according to the will of God. ඔබ යාඥා කරනු ලබනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට අනුකූලව. And God says, if you pray according to my will, I will answer. දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා මාගේ කැමැත්තට එකඟව නුඹලා ඉල්ලනවා නම් ඒක නුඹලාට දෙනු ලබන්ට යනවා කියලා. Amen. So you see, it is important to pray the word of God. එනිසා ඔබ දකින්න මේ දෙකිත අනාර්ග දෙයක් උන්වහන්සේලා අනුකූලව අපි යාඥා කරනු ලැබීම. This will help you because it reminds you of his promises, but it reminds God of his promises also. මේක ඔබට උදව් වේවි. ඔබට දුන්නා වූ පොරොන්දු මතක් කරලා දෙන්න. ඒ වගේම ඔබේ පොරොන්දු තුල යාඥා කරන වෙලාවේ උන්වහන්සේ ඔබ තුල ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරනු ලබන පිණිස. Amen. That is something we don't do in our prayer. මේක අපි අපේ බොහෝ දුරට අපේ යාඥාවෙන් නොකරන කාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. That is why today I want you to learn how to pray. ඒ නිසා මට අවශ්‍යද දවස් ඔබට උගන්වන්න කොහොමද අපි යාඥා කළ යුත්තේ කියලා. And this is not my teaching, is the teaching that it is in the word of God. මේක මාගේ ඉගැන්වීමක් නෙවෙයි. මේක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල තිබෙනා වූ ඉගැන්වීමක් වෙන්න යනවා. Because through this prayer we must learn how to pray. ඒ නිසා මේ සැබෑ යාඥාව අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගත යුතුව තිබෙනවා. Amen. ආමේන්. Now remember, when you pray, දැන් ඔබ යාඥා කරන වෙලාවේදී every promise of God is yours. මේ උන්වහන්සේගේ සෑම පෙරොන්දුවක්ම ඒක ඔබ උදෙසාමයි. Every chapter, every verse in the Bible is yours. මේ සෑම පරිච්ඡේදයක් සෑම වචනයක් ඒක ඔබගේමයි. The blessings that God speaks from his love for you is yours. උන්වහන්සේ ඔබට තබා තිබෙනා වූ ආශිර්වාදයන් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ වචනයන් ඒ සියල්ල ඔබ වෙනුවෙන්මයි. Amen. Every promise in the word of God is mine. Let us say together. අපි ඒකට කියමු උන්වහන්සේගේ වචනයේ තියෙනා වූ සෑම පොරොන්දුවක් ඒක මාගේ. Every promise in the word of God is mine. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයේ තියෙන සෑම පොරොන්දුවක් ඒක මාගේ. That is what God says to you. මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පවසන්නේ. So use the word of God. ඒ නිසා ඔබ යාඥා කරන වෙලාවේදී මේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබ පාවිච්චි කරනු ලබන්න. Amen. That is what God is expecting from us. මේක තමයි උන්වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින්නේ. As a church, we are called to speak the good news to all the world. ඒ අපි සභාවක් වශයෙන් උන්වහන්සේ අපව කැඳවලා තිබෙනවා උන්වහන්සේගේ වචනේ මුළු විශ්වයට ප්‍රකාශ කරනු ලබන පිරිස. But we are weak. නමුත් අපි දුර්වලව සිටිනවා. We need his strength. අපිට අවශ්‍යයි උන්වහන්සේගේ ශක්තිය. We need Jesus to have victory. අපිට අවශ්‍යයි යේසුස් වහන්සේ තුලේ ජයග්‍රහණය. And we can say that based on his promises. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු මත රැඳී සිටින්න කියලා. Amen. So remember, when you pray, ඒ නිසා ඔබ මතක තියාගන්න ඔබ යාඥා කරන වෙලාවේදී have this word of God near you. මේ උන්වහන්සේගේ වචනය ඔබ අසල ඔබ තබා ගන්නු ලබන්න නිතරම. Not closed, but open. ඒක වසන නෙවෙයි ඒක විවෘතව නිතරම තබා ගන්නට. And read and speak the word of God as part of your prayer. ඔබ කියවන්න ඒ වගේම කතා කරන්න ඔබගේ යාඥාවේ කොටසක් වශයෙන් උන්වහන්සේගේ වචනේ පවසන්න. And another good thing you can do, ඒ වගේම තවත් හොඳ යහපත් දෙයක් ඔබ කළ යුතු. as you read, ඔබ කියවන වෙලාවේදී take a notebook. ඔබ අරගන්න සටහන් පොතක්. And when God
God speaks to you about a promise He gives, write it down. ඔබ මේ වචනේ කියවන වෙලාවදී යම් පොරොන්දුවක් උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් කතා කරනවා නම් ඔබ ඒ සටහන් පොතේ ඒක ලියා ගනු ලබන්න. Because you will see God says He is my healer. ඒ නිසා මම උන්වහන්සේගේ වචනේ උන්වහන්සේ පවසනවා උන්වහන්සේ මා සුව කරන තැනන් වහන්සේ කියලා. God says He is my deliverer. උන්වහන්සේ මාව නිදහස් කරන තැනන් වහන්සේ කියලා. Write down this. දැන් ඔබ මේ දේවල් ලියලා තබා ගන්නට. This notebook will help you when you pray to pray the word of God. උන්වහන්සේට තුල ඔබ යාඥා කරන වෙලාවේ උන්වහන්සේගේ වචනය තුලින් යාඥා කරනු ලබන්න මේ සටහන් පොත ඔබට උදව් වේවි. Amen. Amen. That is the way to pray. මේක තමයි අප යාඥා කළ යුතු ආකාරය නැතිනම් ක්‍රමය. I'm sure this is new to many of you or most of you. මට විශ්වාසයි ඔබ මෙතන සිටින ඔබ බොහෝ දෙනෙකුට මේක අලුත් ආකාරයක් වෙච්ච යන ඔබගේ යාඥාවන් තුල. Because we are all growing spiritually, we must learn God's ways. මක් නිසාද අපි හැම කෙනෙක් උන්වහන්සේ තුල ආත්මිකව අපි වර්ධනය වෙමින් සිටිනවා. ඒ නිසා මේ දේවල් අපිට උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අවශ්‍යව තිබෙනවා. Amen. Amen. Let's go to verse 11. අපි යමු 11 වෙනි පදයට. We'll go slowly because verse 11 has many things we have to අපි understand. ඊට නිවාඩුව යනවා මක් නිසාද මේ පදේ තුල බොහෝ කාරණා අපිට ගෙන ගන්න තිබෙනවා. Let me read the first part. පළවෙනි කොටස. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant and the prayer of your servants who delight in revering your name. අහෝ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ මෙහෙකරුවාගේ යාඥාවටත් ඔබගේ නාමය කෙරේ බය පක්ෂව සිටීමට ප්‍රියවන ඔබගේ මෙහෙකරුවන්ගේ යාඥාවටත් ඔබගේ කන් යොමා. Here we understand දැන් මේ ස්ථානයේ අපි අවබෝධ කරගන්නවා that Nehemiah was not the only person praying for this problem. මේ ප්‍රශ්නයේදී ඔහු යාඥා කරන පුද්ගලයෙක්ම පමණක් නොවේ බවට. But it seems he said to his friends and other people, pray. ඒ වගේම ඔහු පවසනු ලබන ඔහුගේ අලුත් මිත්‍රයන්ට අනිත් ඔහු අසල සිටින අයට නබ යාඥා කරන්ට කියන දේ. Because he knew there is greater power when more people pray together. නිසාද ඔහු දැනගෙන සිටියා බොහෝ සෙනග යාඥා කරන වෙලාවේදී ඒකේ උන්වහන්සේ තුල අනාර්ග බලයක් තිබෙනු ලබන්ට යනවා කියලා. So I encourage you. ඒ නිසා මම ඔබව ධෛර්යමත් කරනවා. Find some people you are friends with. ඒවා ඔබ සොයා ගන්න යම ඔබ සමග රැඳෙන ඔබගේ යහළු මිත්‍රයන්ව. 2 or 3 people. සමහරකට දෙන්නෙකුට තුන් දෙනෙකුට වඩා. And start praying together. ඒ නිසා ඔබ ආරම්භ කරන්න උන්වහන්සේ තුල එකට යාඥා කරන්න. Because there is greater power when more people pray. මක් නිසාද බොහෝ සෙනග එකතු වෙලා යාඥා කරන වෙලාවේදී උන්වහන්සේගේ අනාර්ග බලයක් ඒ තුල තිබෙන්න යනවා. Amen. Jesus says, I tell you, if 2 or 3 of you on earth agree about something, මක් නිසාද යේසුස් වහන්සේ පවසනු ලැබුවා දෙදෙනෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් මාගේ නාමයෙන් පොළවේ යම් ස්ථානයක යම් කාරණයක් වෙනුවෙන් එකඟ වෙනු ලබනවද? and you ask me, it will be done on earth by my Father in heaven. ඒක ඔබ මගෙන් ඉල්ලන වෙලාවේදී මගේ පියාණන්ගේ නාමයෙන් ඒක ස්වර්ගයේදී පොළවේදී සිදු කරනු ලබනවා කියලා උන්වහන්සේ පවසනු ලබනවා. So find you and another person to agree. ඒ නිසා ඔබ සොයා ගන්න ඔබ සමග තව පුද්ගලයෙක් යම් කාරණයක් තුල එකඟ වන පිණිස. Agree and pray together. ඒ වගේ ඔබ එකඟ වෙලා එකට යාඥා කරන්න. I encourage you. මම ඔබව ධෛර්යමත් කරනවා. Stay to be together 3 or 4 people. ඒ නිසා ඔබ සොයා ගන්න පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක් වේවා 4 දෙනෙක් වේවා. And start praying. ඒ නිසා ඔබ ආරම්භ කරන්න යාඥා කරන්න. You can tell me all the week we are in our employers' houses. We cannot do that. ඒ නිසා ඔබට සමහරට පවසන්න පුළුවන් අපි සතිය පුරාම අපේ ස්වාමිවරුන්ගේ නිවෙස්වල ඒ නිසා අපට යාඥා කරන්න බෑ කියලා. But you can agree. නමුත් ඔබට එකඟ වෙන්න පුළුවන් යම් ස්ථානයක At the same time ඒකම වෙලාවේ to pray. යාඥා කරනු ලබන්න. Maybe in different houses. නම් සමහර වෙලාවට විවිධ එක ස්ථාන නිවෙස්වල.
But you can call each other and say, okay, now is the time we can pray. We agree a time. දැන් ඔබට එක එකිනාට දුරකථන ඇමතුම් වලින් ඔබ සම්බන්ධ වෙලා ඔබට පවසන්න පුළුවන්. දැන් අපි එකට එකතු වෙන යන වෙලාව අපිට දැන් එකඟව යාඥා කරන්න පුළුවන් කියලා. And together you pray for the same things. ඒකම කාරණයක් වෙනුවෙන් එකට ඔබ යාඥා කරනු ලබනවා. And I don't say that you will have your telephones and pray on the telephone. Just close the telephone and you pray at the same time as your sister. එනිසාම ඔබට කියන ඔබගේ දුරකථනය ඔබ ළඟ තියාගෙන ඔබ යාඥා කරන්න එපා. ඒක වස්සලා ඔබ ඒ කාරණය වෙනුවෙන් එකඟ වෙන්න කියලා. You understand? ඔබට තේරුණාද? Fine. Today, 2-3 other people and agree and start praying. එනිසා අද දවසේ හොයාගන්න යම් පුද්ගලයන් දෙතුන් දෙනෙක් මේ වෙනුවෙන් ඊට පස්සේ එක කාරණයක් වෙනුවෙන් ඔබ එකඟ වෙන්න යන උන්වහන්සේ තුල. You can commit yourself to pray for each other. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් ඔබට යටහත් කරන්න ඔබගේ ජීවිතය අනිත් අය වෙනුවෙන් එකිනෙකා වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. You can pray for certain problems that one of you or two of you have. ඔබට පුළුවන් යාඥා කරන්න විවිධ අයට තිබෙන හදිසි යම් කාරණා ප්‍රශ්න තිබෙනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න පුළුවන්. Maybe it's your family, maybe it's your son. සමහරක් විට ඔබගේ පවුල ගැන නැතිනම් ඔබගේ පුත්‍රයා ගැන. Agree and start praying together. ඒ නිසා යම් කාරණයක් ගැන ඔබ එකඟ වෙලා එකට ඔබ යාඥා කරනු ලබන්න. And you will see ඔබ දකින්නු ලබාවි. greater power in your prayer. ඔබගේ යාඥාව තුළ අනර්ග බලයක් උන්වහන්සේ තුළ. Amen. But remember, you must insist. Don't give up after you pray twice. ඔබ දෙවතාවක් පමණක් යාඥා කරලා ඒක අත්හරින්න එපා. ඔබට ඒ තුල ස්ථීරව ඔබට පැවතිලා සිටින්න යනවා සිදු වෙනවා. Amen. Amen. Okay, let's go to the second part of verse 11. අපි යමු 11 දෙවෙනි කොටසට. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. අද ඔබගේ මෙහෙකරුවාට සඵලයේදී මේ මනුෂ්‍යයා ඉදිරියේ උට කරුණාව ලැබෙන්න සැලසුව මැනවයි කීමි. Amen. What is this? දැන් මේක මොනවාද මේ ස්ථානේ පවසන්නේ? Now is the time that Nehemiah brings his request before the Lord. දැන් මේ වෙලාවේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට නෙහෙමියාගේ ඉල්ලීම අරගෙන යන වෙලාව. In his heart he wanted to find favor before the king to do the work for God. දැන් ඔහුට අවශ්‍ය ඔහුගේ හදවතේ රජතුමාණන් ඉදිරියේ ඔහුගේ වැඩේ සදා යනු පිණිස එතුමා ඒ රජතුමාගේ කරුණාව ඔහුට ලැබෙනු පිණිස. And now he puts his needs and requests before God. දැන් ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔහුගේ අවශ්‍යතාවය ඔහුගේ ඉල්ලීම පවසනු ලබනවා. He said to the Lord, I am available. Lord, use me. දැන් ඔහු පැවසුවා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට මම සූදානම්ව සිටිනවා මාව පාවිච්චි කරන්න ස්වාමීනි කියලා. But he needed to be released from his job and responsibilities at the king's palace. දැන් ඔහුට අවශ්‍යයි ඔහු රජ වාසනේ සේවය කරන රජතුමාගෙන් ඔහු දරන වගකීම් අතරින් නිදහසක් ඔහු ඒ වැඩේට යන පිණිස. He prayed. ඔහු යාඥා කළා. But also he made himself available to be the answer to his prayers. ඒ නිසා ඔහු පෞද්ගලිකව ඔහු හැම වෙලාවකම සූදානමින් සිටියා උන්වහන්සේගේ පිළිතුර උන්වහන්සේ තුල බලාපොරොත්තු වෙමින්. Amen. God knows that we have needs. දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා අපිට අවශ්‍යතාවයන් තියෙන බව. And he's expecting us and expecting you when you pray to say, Lord, I have this problem. I have this need. ඒ නිසා උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ නේ වගේම ඔබ මේ ස්වාමීනි මට මේ දේ තිබෙනවා කියලා ඔබ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පැවසීම. He wants us to bring our needs before him. උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි අපගේ අවශ්‍යතාවයන් උන්වහන්සේගේ ඉදිරියට අපි රැගෙන ඒම. Keep your finger in Nehemiah ඔබගේ ඇඟිල්ල නෙහෙමියා මත තබන්න පොත මත. and go to Philippians 4:6. අපි යමු පිලිප්පි පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයට. Philippi hatere haye. Philippians 4:6. පිලිප්පි 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදය. This is a verse you must learn by heart. මේක ඔබ කට පාඩමින් දැනගත යුතු පදයක්. Okay, I know some of you have learned it because I told you before to learn it by මම heart. දන්නවා ඔබ බොහෝ දෙනෙක් එක දන්නවා මක් නිසාද මම මීට කලින් ඔබට පවසනු ලැබුවා. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. නුඹලා කිසිවා ගැන කනගාටු නොසිතා සියල්ලේදී ස්තුති දීම සමග යාඥාවෙන්ද කනලවෙන්ද නුඹලාගේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේට දන්වන්න.
Amen. I see so many knowing by heart. I want everybody to learn it. මම දන්නවා ඔබ බොහෝ දෙනෙක් ඒක කටපාඩමින් දන්නවා. මට අවශ්‍ය ඔබ හැම කෙනෙක් ඒක කටපාඩමින් දැනගෙන සිටීම. Let us say it again. අපි නැවත එකට ඒක කියමු. නුඹලා කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා සියල්ලේදී ස්තුති දීම සමග යාඥාවෙන්ද කනලව්වෙන්ද නුඹලාගේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේට දන්වන්න. Amen. Amen. The Lord knows that you have needs. දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා ඔබට යම් අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා කියලා. And He knows what kind of needs you have. දැන් දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා මොන ආකාර අවශ්‍යතාවයක්ද ඔබට තිබෙන්නේ කියන එක. But He doesn't do anything and He's waiting for you. නමුත් උන්වහන්සේ කිසි දෙයක් සිදු කරනු ලබන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ ඉවසිලිවන්තව බලාගෙන ඉන්නවා. To go before Him with faith. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේගේ ඉදිරියට අභිමුඛයට යෑම. To open your heart. ඔබගේ හදවත විවෘත කිරීම. And tell Him your needs. ඔබ උන්වහන්සේට ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් පසු පැවසීම. Amen. God enjoys, is pleased when you go with your needs. ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් සමග උන්වහන්සේ ඉදිරියට ඔබ යන වෙලාවේ උන්වහන්සේ ගැන සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රසන්නතාවයක් දක්වනු ලබනවා. Amen. But remember, when you pray, don't run and start with your needs. ඒ නිසා ඔබ මතක තියාගන්න ඔබ යාඥා කරන වෙලාවේ ඔබ ඉක්මනට ඔබගේ අවශ්‍යතාවය විතරක් අරගෙන ඔබ දුවන්ට එපා ඒකට. Praise the Lord. පළමු කොට උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්ට. Repent and confess your sins. ඔබ ඔබගේ පාප ගැන පසුතැවිලි වෙලා ඒව ඔබ පාපෝච්චාරණය කරන්ට. Pray the word of God. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අරගෙන ඒ තුල යාඥා කරන්ට. And then you put your needs. දැන් ඊට පස්සේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් උන්වහන්සේ මත තබනු ලබන්ට. What are your problems today? අද දවසේ ඔබගේ ප්‍රශ්නය කුමක්ද? What are your needs? ඔබගේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද? God says, share them with me. Tell me. උන්වහන්සේ පවසනවා මා සමග නුඹේ අවශ්‍යතාවය බෙදා ගන්නට ඒක මට පවසන්න කියලා උන්වහන්සේ පවසනවා. I want to help you. මට අවශ්‍යයි නුඹට උදව් කරන්නට. Amen. God cares for you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ගැන සලකනු ලබනවා. And He wants you and expects you to share your needs. ඒ නිසා උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි උන්වහන්සේ සමග තිබෙනා වූ දේව බෙදා ගැනීම නැතිනම් ඒක ඔබ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබීම. Amen. Amen. Let's go back to Nehemiah. අපි නැවත යමු නෙහෙමියා වෙතට. We haven't finished. There is one small sentence. දැන් අපි තව එක පරිච්ඡේදයක් තව ඒ ස්ථානයේ තිබෙන වාක්‍යයක් තියෙනවා ඒ ස්ථානයේ. Nehemiah, verse 11. It has one more sentence at the end. දැන් මේ 11 වෙනි පදයේ අවසාන තව එක වාක්‍යයක් තිබෙනවා. You know, it is important. Every word that is in the word of God, it is important for us. ඔබ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තියෙන සෑම වචනයක් ඒක ඊට වැදගත් වචනයක්ව තිබෙන්න යනවා උන්වහන්සේගේ වචනේ. When I was preparing and looking at this passage on Friday, මම සිකුරාදා දවසේ මේ පරිච්ඡේදයේ මුළු දේවල් උන්වහන්සේ තුල බලමින් සිටින වෙලාවේදී and yesterday, ඊයේ දවසේ I was going to stop at the point here. මම සිතනු ලැබුවා මේ ස්ථානයේ මේ අවසාන ස්ථානයේ නතර කරනු ලබන්ට. And then I said, Lord, why did you put that last sentence? මම ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා ස්වාමීනි ඇයි මේ අවසාන වාක්‍ය ඔබේ ස්ථානයට ඇතුල් කරනු ලැබුවේ? So God told me something. ස්වාමීන් වහන්සේ මට යම් දෙයක් මඟ පෙන්වුවා. Okay, it says the last part. I was cupbearer to the king. මේ ස්ථානයේ පවසනවා මම වනාහි රජුගේ පාත්‍රධාරීව සිටියෙමි කියලා. Okay, Nehemiah knew that was his position. නෙහෙමියා දැනගෙන සිටියා රජ මාලිගාවේ තිබෙන ඔහුගේ තනතුර ඔහුගේ තත්වය කුමක්ද කියලා. But as I was reading, මම මේක කියවමින් සිටින වෙලාවේදී God showed me ස්වාමීන් වහන්සේ මට පෙන්වනු ලැබුවා that whatever position we are today, අද දවසේ අපි මොන තත්වයක මොන තනතුරක් මත සිටිනු ලැබුවත් it is not by accident or coincidence. ඒක හදිසියේ සිදුවෙච්ච දෙයක් නොවේ බව උන්වහන්සේ පවසනු ලබනවා. But it is in God's plan. මේ නමුත් ඒක ස්වාමීන් වහන්සේගේ සැලැස්මක් වනු ලැබුවා. You are here in Cyprus today මේ දවසේ ඔබ මේ ස්ථානයේ සයිප්‍රස් දේශයේ සිටිනු ලබන්නේ in the position where you are working. ඔබ සේවය කරන ස්ථානයේ මොන තනතුරක ඔබ අද දවසේ සිටිනු ලබන්නේ Because it is God's plan for you. එමත් නිසාද ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම වුණා ඔබ ගැන.
There are no accidents. මේක හදිස්සියෙන් සිදුවෙච්ච කාරණයක් නොවේ. God is in control. මේක හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ පාලනය සකසුම් කරනු ලබනවා. And you are here for His glory, for His plans. උන්වහන්සේ මේ ඔබ මේ ස්ථානයේ සිටින උන්වහන්සේගේ මහිමය උදෙසා උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම උදෙසා. So don't complain because you are here. ඒ නිසා ඔබ චෝදනා කරනු ලබන්න එපා. ඔබ මේ ස්ථානයේ අද දවසේ සිටීම ගැන. But think it is the plan of God for me. නමුත් ඔබ හිතන්ට ඒ ගැන මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම මා ගැන කියන දේ. God has put you for this time to be here for His plans. දෙවියන් වහන්සේ මේ කාලේ මේ අවස්ථාවේ ඔබ මේ ස්ථානයේ තබනු ලැබුවා උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම උදෙසා. Amen. Amen. Praise the Lord. උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Okay. Let us ask ourselves. දැන් අපේ ජීවිතවලින් යම් කාරණා අපි අසනු ලබමු. Do you have any problems? ඔබට තිබෙනවද මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් කුමන හෝ? You face difficulties today. අද දවසේ විවිධ අමාරුකම් වලට ඔබ මුහුණ දෙමින් සිටිනවද? Is God calling you to do something for Him? උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් යමක් කරන පිණිස උන්වහන්සේ ඔබව කැඳවමින් සිටිනවද? What do you do about it? ඒ ගැන ඔබ මොනවාද දැන් කරමින් සිටින්නේ? Do you try to solve your problem with your mind? ඔබ උත්සාහ දරනවද ඔබ තුල තිබෙනා ප්‍රශ්නය ඔබේ මානසික ක්‍රියාවන් තුලින් ඔබ විසඳවනු ලබන්නට? Do you jump to do the work of God based on your strength only? ඔබගේ ශක්තියෙන් උන්වහන්සේගේ වැඩේ කරන පිණිස ඔබේ දේට ඉක්මනින් ඒ තුලට යොමු වෙන්න ලබනවද ඔබගේ ශක්තිය තුලින්? God says stop. උන්වහන්සේ පවසන ඔබ නවතින්න. Take a step back. ඔබ නැවත පියවරක් පිටිපස්සට ගන්නට. Start praying. ඔබ ආරම්භ කරන්නට යාඥාවෙන්. Pray. යාඥා කරන්න. And learn how to pray. දැන් ඔබ ඉගෙන ගන්න කොහොමද යාඥා කරන්නේ කියලා. Start by praising the Lord. උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් ඔබ ආරම්භ කරන්නට. And then confess your sins and repent. දැන් ඔබගේ පව් ගැන පසුතැවිලි වෙලා ඒ පාප ගැන ඔබ පාපචාරණය කරනු ලබන්නට. Then speak of the promises and the word of God. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු ගැන ඔබ කතා කරනු ලබන්නට. And then share your needs and requests. දැන් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් ඔබ උන්වහන්සේ සමග ඔබ බෙදා ගන්නට ඒ ඉල්ලීම් උන්වහන්සේට ඔබ දන්වනු ලබන්නට. Remember, God wants to help you. දෙවෙනි ඔබ මතක තියාගන්න උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබට උදව් කරනු ලබන්නට. But you need to ask Him. නමුත් ඔබ කල යුතුයි උන්වහන්සේගෙන් ඔබ ඉල්ලිය යුතුයි. Amen. Through the power of prayer, සැබෑ යාඥාව සතුව තිබෙන බලය God can work through you. ඒ උන්වහන්සේට පුළුවන් ඔබ තුල සැබෑ ලෙස ක්‍රියා කරනු ලබන්නට. Through the power of prayer, යාඥාවේ සැබෑ යාඥාවක් තුල තිබෙනා වූ බලය God can shape you. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබව යම් ආකාරයකට සකස් කරනු ලබන්නට. And you become the person that God wants you to be. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය පුද්ගලයෙක් බවට ඔබව ඇබෙන්ටේ තුලින් ඔබ ලබනවා. Through the power of prayer, යාඥාවේ බලය God can help you to overcome your problems and be victorious. ඔබගේ ප්‍රශ්නය තුලින් ඔබ පිටතට පැමිණෙන්න ඒ තුලින් ජයග්‍රහණය ලබන්නට ඔබගේ ඒ යාඥාව තුලින් ඔබට හැකි වෙනු ලබනවා. Through the power of prayer, මේ යාඥාවේ බලය තුලින් God can rebuild your life. ඔබේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේට නැවත ගොඩනගන්න පුළුවන්. Amen. Learn to pray. ඒ නිසා ඔබ ඉගෙන ගන්නට යාඥා කරන්නට. To pray God's way. උන්වහන්සේගේ ක්‍රමයේ අනුකූලව ඔබ යාඥා කරන්නට. And also to pray for each other. ඒ වගේම අනිත් අය වෙනුවෙනුත් ඔබ යාඥා කරන්නට. Find prayer partners to pray with ඒ you. නිසා ඔබ සොයා ගන්නට යම් කොටස් කරුවන් ඔබ සමග ඔබගේ යාඥාවට එකතු කරගනු ලබන්නට. Pray for each other. ඔබ යාඥා කරන්න අන් අය වෙනුවෙන්. Pray for the church. සභාව ගැන යාඥා කරන්නට. Pray for your nation. ඔබගේ ජාතිය ගැන යාඥා කරන්නට. Pray for your country and pray for this country. ඔබගේ දේශය ගැන වගේම මේ දේශය ගැන ඔබ යාඥා කරන්නට. Remember the words of the Lord. ඔබ මතක තියාගන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය. That again many of you must learn by heart. නැවත ඔබ උන්වහන්සේ තුල නැවත කටපාඩමින් ඔබ ඉගෙන ගත යුතුයි. From the second book of Chronicles, chapter 7 and verse 14. දෙකලේකම් 7වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදය. If my people මාගේ සෙනඟ who are called by my name මාගේ නාමයෙන් යමක් ඉල්ලනු ලබනවද? will humble themselves
seek my face මගේ මූණ ඔවුන් සොයනු ලබනවද? and turn from their wicked ways, ඔවුන්ගේ දුෂ්ට මාර්ගවලින් ඔවුන් නැවත හැරෙනු ලබනවද? then will I hear in heaven. ඒ විට මම ස්වර්ග